Hello, dear students. How are you all? I hope you all are well by the grace of Almighty. I'm Milan Mondal here in this channel to facilitate your English language learning and academic English learning. Every day, I'm trying my best to upload at least one video class on English language or on literature. And nowadays, I'm just uploading video classes for the students of ACC level because they are not uh, directly connected with the teachers, and as the classes are not being held in the colleges, so I'm taking classes for those students who are in first year or in second year of the ACC level. So dear students, today as usual I'm going to take another class for the students of ACC level, and I'm going to read an important passage from their textbook, and the passage is from Unit 5, Lesson 2. And dear students, if you go to the page where the lesson 2 is, you will find the title is folk music. Actually, the main title of Unit 5 is art and music. And I have already taken 3 classes on lesson 1 of this unit because there are 3 different uh, uh, passages or poems. That there is one passage, I have created one video class for that passage, and there are 2 poems in that lesson, and I have separately talked about them and shown you how to write themes. Okay, so today here in this video class I'm going to read the passage about folk music. Actually, we are going to know about the definition of folk music and the characteristics of folk music, especially of Bangla folk music. So dear students, I think you are with your textbook beside you and pen and paper ready so that you can write down the meaning of the new words and phrases and take down the new and important points in your paper. So dear students, let's go to your textbook and start reading the passage. So dear students, here we are with your textbook, and now I'm going to the table of content where you'll find the Unit 5, and you can see that there are 3 different lessons in this unit, and the main title of the unit is art and music. And today I'm going to talk about lesson 2, that is we are going to talk about folk music, and the lesson is at page 56 of your textbook. So let's go to your textbook, please. And here we are at page 56, lesson 2, folk music. Actually, what is folk music? We have to understand first. Folk music বলতে কি বোঝায় সেটা আমাদের আগে জানতে হবে। Folk music. Folk means the mass or the general people. And music, we know the mixing of rhythm and tone. তাহলে মিউজিক বলতে আমরা রিদম, টোন, টিউন ইত্যাদির মিক্সিং কে বুঝি, এবং ফোক মিউজিক বলতে আমরা জনসাধারণের যে মিউজিক, জনসঙ্গীত বা গণসঙ্গীত বা লোকসঙ্গীতকে বুঝি। তাহলে ফোক বলতে আমরা সাধারণ জনগণকে বুঝি, the mass people of a particular community or society who are mainly illiterate or semi-illiterate, and the music which are created by those person or people actually completely influenced by the rules of standard music. তাহলে স্ট্যান্ডার্ড মিউজিকের রুলস এগুলো দ্বারা একদম প্রভাবহীন সাধারণ জনগণের যে সঙ্গীত বা মিউজিক তাকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে ফোক মিউজিক। এখন আমরা ফোক মিউজিক সম্পর্কে একটু ইন্টারনেটে দেখতে চাই ফোক মিউজিক কাকে বলে, ফোক মিউজিকের যারা মোটামুটি সিঙ্গার্স হয়ে থাকে বা কম্পোজার্স হয়ে থাকে তারা কেমন ধরনের ব্যক্তি, আমরা একটু ইন্টারনেট থেকে দেখে আসি, তাহলে প্যাসেজটি বুঝতে তোমাদের সুবিধা হবে। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমি আসলে এই পেজটিকে ওপেন করে রেখেছিলাম। এখানে দেখো যে ফোক মিউজিকের আমরা কি পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মেয়েদের লোকগানের দল। তা লোকগানের দল এখানে কি গান হচ্ছে আমরা দেখে নিই। দেখো ডুগি তবলা, একতারা বা মাদল এই জাতীয় মোটামুটি বাদ্যযন্ত্র নিয়ে গানগুলো গাওয়া হয়ে থাকে। এছাড়া যদি আমরা আর একটু ব্যাকে ফিরে যাই, এখানে যদি আমরা কিছু ইমেজ দেখতে চাই, যে ফোক মিউজিক ইমেজ, এই যে দেখো এখানে ঢোল রয়েছে, একতারা দোতারা রয়েছে, বাঁশি রয়েছে। এছাড়া দেখো লোকগুলোকে দেখে খুব একটা যে শিক্ষিত তেমন মনে হচ্ছে না। এই যে লোকগুলো হচ্ছে গ্রামীণ পরিবেশে প্রকৃতির সাথে সম্পর্কিত এমন কিছু মানুষ এই গানের সাথে মেনলি জড়িত।
লোকসঙ্গীত যাকে আমরা বলছি। দেখো অধিকাংশ পিকচার আমরা যেগুলো দেখবো তাদেরকে আমরা এইভাবে পাবো, এখানে দলীয় ভাবে গাওয়া হচ্ছে বা কখনো কখনো বলা হচ্ছে একক ভাবে গাওয়া হয়ে থাকে। এবং এখানে প্রধান বাদ্যযন্ত্র আমরা দেখছি একতারা, তার সাথে হয়তো ডুগি তবলা, এর সাথে রয়েছে হয়তো আরো মাদল বা হারমোনিয়াম, এই জাতীয় যেগুলো আধুনিক বাদ্যযন্ত্র নয় বরং অনেক প্রাচীন কাল থেকে চলে আসে। দেখো এই লোক দুইজন মানুষকে দেখে কি মনে হচ্ছে যে তারা আহ হতে পারে একদমই অশিক্ষিত, হতে পারে অর্ধশিক্ষিত, কিন্তু শিক্ষিত সমাজের নয়। এবং এরা যে সঙ্গীত করছে এটা কিন্তু সঙ্গীত কিন্তু চর্চা করেছে মাত্র, কিন্তু ওইভাবে সঙ্গীতের যে নিয়ম কানুন সেগুলো কিন্তু না শিখে আসলে এই সঙ্গীতগুলোকে নিজেরাই হয়তো রচনা করেছে। দেখো এদের বেশভূষা আমরা দেখে বুঝতে পারি যে এরা কেমন ধরনের। ওকে, তা এই হচ্ছে লোকসঙ্গীতের। কখনো আমরা দেখবো যে জাস্ট সিঙ্গেল কোনো পার্সন গাইছে হয়তো বা গান, কখনো দেখবো আমরা দলীয় ভাবে এই যে এখানে একদল লোক হয়তো একজন হচ্ছে প্রধান থাকবে, তার সাথে আরো সহযোগী থাকবে যারা একত্রে মিলে আসলে গানগুলো করবে। আমরা যদি একটু লোকসঙ্গীত একটু দেখতে চাই, একটা দু একটা গান যদি আমরা একটু শুনি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো। এখানে বলছে 50 বেঙ্গলি ফোক মিউজিক। এই যে বাউল যে সঙ্গীত গুলো রয়েছে, এই যে বাউল, শাহ আব্দুল করিম, দ্রুত রয়েছে, যদিও কিছুটা এখন বর্তমানে মিক্সড করা হচ্ছে আধুনিক মিউজিক। এছাড়া আমাদের বেশ কিছু বাংলার বাউল সঙ্গীত রয়েছে। হুম, এই যে দেখো নদীর সাথে সম্পর্কিত গান, ভাটিয়ালি, ধান কাটা ইত্যাদি বিভিন্ন কাজের সাথে সম্পর্কিত আসলে বাংলার গানগুলো হয়ে থাকে। আহ, যে আমরা কয়েকজন একটু আর্টিস্টকে দেখে আসি, ফোক মিউজিক সিঙ্গার্স অফ বাংলাদেশ। যদি আমরা একটু দেখি বাংলাদেশ, এই যে আমরা এখানে কিছু সিঙ্গারকে দেখছি, এরা সম্ভবত অধিকাংশই ফোক মিউজিক বা লোকসঙ্গীত গেয়ে থাকে, যেমন যে ফরিদা পারভিন বিখ্যাত একজন, মমতাজ বেগম, শাহ আব্দুল করিম, এছাড়াও আরো বেশ কিছু শিল্পী রয়েছে। এছাড়া যদি আমরা একটু ইমেজ দেখি, যেখানে আমরা দেখছি হাসন রাজার যে গানগুলো রয়েছে, তারপর আমরা দেখবো হচ্ছে লালন শাহ যে ফোক মিউজিক গুলো ইয়া করেছেন, ফোক মিউজিক লালন শাহ, লালন শাহের এই যে তিনি যে গানগুলো মানে লিখেছেন। দেখো এখানেও আমরা যদি দেখি যে অধিকাংশই অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত মানুষ, এবং এরা আধ্যাত্মিক প্রকৃতির একটু ঐশ্বরিক বা মিস্টিক্যাল সংস আসলে ওরা গেয়ে থাকে বা রচনা করে থাকে। তা ডিয়ার স্টুডেন্টস, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো যে হালকা ছবিগুলো দেখে যে ফোক মিউজিক বলতে আমরা কোন ধরনের মিউজিক গুলোকে আসলে বুঝবো। তা চলো এবার আমরা প্যাসেজটা পড়ে ফেলি যাতে আমরা সহজে বুঝতে পারি ফোক মিউজিকের ব্যাপারটা আসলে কি। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, এটা হচ্ছে কি বেঙ্গলি ফোক মিউজিক রিটেন বাই দ্য লেট মৃদুল কান্তি চক্রবর্তী। এই ফোক মিউজিকের উপরে তিনি লিখেছেন। এটা হচ্ছে একটা এক্সক্রিপ্ট, মানে সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি, এখানে কিছুটা অংশ নিয়ে আসা হয়েছে তোমাদের দেখানোর জন্য বা বোঝানোর জন্য ফোক মিউজিক আসলে কাকে বলে বা কি। চলো আমরা সেখান থেকে একটু পড়ে নেই। Folk music consists of songs and music of a community that are uninfluenced by any sophisticated musical rules or any standard music styles. তাহলে আমরা দেখো ছোট ছোট করে পড়লাম। তাহলে ফোক মিউজিক কনসিস্ট অফ মানে গঠিত সেই ধরনের সংস এন্ড মিউজিক দিয়ে, সেগুলো কার, অফ আ কমিউনিটি, একটা নির্দিষ্ট সম্প্রদায়। তাহলে একটা নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের যে গান এবং যে মিউজিক মানে সঙ্গীত, এই দুটার সংমিশ্রণেই আসলে ফোক মিউজিক গঠিত আর কি। এবং বলা হচ্ছে দ্যাট আর আনইনফ্লুয়েন্স, যে ফোক মিউজিক প্রধানত প্রভাবাধীন রয়েছে মানে প্রভাবের বাইরে রয়েছে, বাই এনি সফিস্টিকেটেড মিউজিক্যাল রুলস। সফিস্টিকেটেড মানে কি, বর্তমানের যেটা যা আমরা বুঝি মোটামুটি অভিজাত সঙ্গীত যেগুলো আমরা বলছি, যে অভিজাত যে সঙ্গীতের যে নিয়ম নীতি রয়েছে এবং কোন ধরনের স্ট্যান্ডার্ড মানে মানসম্মত যে মিউজিক গুলো রয়েছে, যে মোটামুটি আদর্শ যে মিউজিক গুলো রয়েছে যাদেরকে আমরা আদর্শ বলে মনে করি, সেই মিউজিকের যে শৈলী রয়েছে বা তৈরির যে নিয়ম কানুন রয়েছে, যে নিয়ম নীতি রয়েছে, সেগুলোর কি তারা আনইনফ্লুয়েন্স মানে প্রভাবাধীন নয়। তাহলে যে মিউজিক গুলো প্রধানত যে সঙ্গীত গুলো একটা নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের এবং যেগুলো প্রধানত স্ট্যান্ডার্ড অথবা সফিস্টিকেটেড মিউজিক্যাল রুলস দ্বারা, নিয়ম নীতি দ্বারা বা গঠনশৈলী দ্বারা প্রভাবিত নয়, তাদেরকে আমরা বলছি কি ফোক মিউজিক। বাংলাদেশ হ্যাজ আ হেরিটেজ অফ ফোক রিচ ফোক মিউজিক। তাহলে বাংলাদেশের রয়েছে
সমৃদ্ধ লোকসঙ্গীতের এক বিশাল ঐতিহ্য, এবং হুইচ ইনক্লুডস বোথ রিলিজিয়াস এন্ড সিকুলার সংস, এবং যে মিউজিকের মধ্যে ধর্মীয় এবং অসাম্প্রদায়িক উভয় সঙ্গীতই রয়েছে। তাহলে রিলিজিয়াস মানে ধর্মীয়, আর সিকুলার মানে অসাম্প্রদায়িক বা কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের নয়, এমনটা বোঝাচ্ছে। তাহলে বাংলাদেশে রয়েছে সমৃদ্ধ লোকসঙ্গীতের এক বিশাল ঐতিহ্য, এবং যে সঙ্গীতের মধ্যে ধর্মীয় অথবা অসাম্প্রদায়িক উভয় ধরনের সঙ্গীতই পড়ে। তাহলে ফোক মিউজিক গুলো ধর্মীয় সঙ্গীত হতে পারে বা অসাম্প্রদায়িক হতে পারে, তবে দে আর মিস্টিক্যাল, দে আর রিলেটেড টু আওয়ার স্পিরিট অ্যান্ড গড, এরকম আর কি বিষয়গুলোর সাথে আসলে রিলেটেড থাকে। এরপর আমরা চলে আসি পরবর্তী প্যারাতে। ফোক মিউজিক মে বি ডেসক্রাইবড অ্যাজ দ্যাট টাইপ অফ অ্যানশিয়েন্ট মিউজিক। তাহলে ফোক মিউজিককে ওই ধরনের প্রাচীন মিউজিক বলা যেতে পারে হুইচ স্প্রিংস, যে মিউজিক গুলো উচ্চারিত হয় বা সৃষ্টি হয় ফ্রম দ্য হার্ট অফ আ কমিউনিটি, একটা নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের হৃদয় থেকে। অর্থাৎ কোন একটা সম্প্রদায়, সেটা হতে পারে বাউল সম্প্রদায়, হতে পারে হিন্দু সম্প্রদায়, হতে পারে মুসলিম সম্প্রদায়, হতে পারে কোনো উপজাতীয় সম্প্রদায়। তাহলে যে কোনো সম্প্রদায়ের হৃদয় থেকে উচ্চারিত হয় এমন যে মিউজিক বা প্রাচীন মিউজিক, যে মিউজিক গুলোকে আমরা ফোক মিউজিক বলতে পারি। এবং বলা হচ্ছে বেসড অন দেয়ার ন্যাচারাল স্টাইল অফ এক্সপ্রেশন, এবং যে সঙ্গীতগুলো প্রধানত রচিত হয় বা হচ্ছে গাওয়া হয় সম্পূর্ণ তাদের নিজস্ব, ন্যাচারাল মানে কি নিজস্ব যে প্রকাশভঙ্গি রয়েছে সেই প্রকাশভঙ্গি অনুসারে। তাহলে বেসড অন দেয়ার ন্যাচারাল স্টাইল অফ এক্সপ্রেশন মানে তাদের নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি অনুসারে যে গানগুলো রচিত হয় বা হচ্ছে গাওয়া হয়, এবং uninfluenced by the rules of classical music and modern popular music, এবং যে এক্সপ্রেশনের মধ্যে বা যে সঙ্গীতের মধ্যে ক্লাসিক্যাল বা যে মানসম্মত যে মিউজিক গুলো রয়েছে, চিরাচরিত যে সঙ্গীত গুলো রয়েছে বা আধুনিক যে জনপ্রিয় সঙ্গীত গুলো রয়েছে, গানগুলো রয়েছে, সেই গানের যে নিয়ম কানুন, সেই নিয়ম কানুন দ্বারা এরা প্রধানত কি আনইনফ্লুয়েন্স বা প্রভাবাধীন নয়, তাহলে প্রভাবের বাইরে থাকে আর কি। তাহলে ক্লাসিক্যাল মিউজিক বা মডার্ন মিউজিকে প্রভাবের বাইরে থেকে সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি দ্বারা রচিত বা মোটামুটি উপস্থাপিত যে সঙ্গীতগুলো, এবং সেগুলো প্রধানত প্রাচীন সঙ্গীত, সেগুলোকে আমরা ফোক মিউজিক বলে বর্ণনা করতে পারি। এবং বলা হচ্ছে any mood or form created by the combination of tune, voice and dance। তাহলে যে কোনো রূপ বা গঠন বা আকার বা যে কোনো বিষয় ক্রিয়েটেড বাই দ্য কম্বিনেশন অফ টিউন, যেটা সৃষ্টি হয় প্রধানত মিশ্রণে। কিসের মিশ্রণ? টিউন মানে সুর, ভয়েস মানে কণ্ঠ, এবং ডান্স মানে নৃত্য। তাহলে হচ্ছে সুর, কণ্ঠ এবং নৃত্যের সংমিশ্রণে যে রূপ বা আকৃতি আমরা পাই তাকে আমরা কি বলতে পারি? মে বি ডেসক্রাইবড অ্যাজ মিউজিক, তাকে আমরা মিউজিক বলতে পারি। তাহলে মিউজিকের সংজ্ঞা কি? তার ভিতরে টিউন থাকবে, তাহলে কি সুর থাকবে, তার মধ্যে থাকবে হচ্ছে ভয়েস মানে কণ্ঠ, এবং তার সাথে থাকবে হচ্ছে ডান্স। আমরা দেখলাম ছবিতে যে বাউল সঙ্গীতে একতারা নিয়ে, প্রধানত ঢোল নিয়ে বা মাদল নিয়ে কি করছে, নেচে নেচে তারা গানগুলো করছে। আর এই জাতীয় সঙ্গীতকে আমরা বলতে পারি মিউজিক। ডাস, তাহলে যদি আমরা মিউজিক বলে থাকি টিউন, ভয়েস এবং ডান্সের সংমিশ্রণকে, তাহলে দ্য কম্বিনেশন অফ ফোক সং, ফোক ডান্স এন্ড ফোক টিউন, তাহলে এই যে টিউন রয়েছে তাকে বলতে পারি ফোক টিউন, ভয়েস রয়েছে ফোক সং বা ফোক ভয়েস, এবং ডান্স রয়েছে ফোক ডান্স। তাহলে এইগুলো ফোক ছাড়া যেমন মিউজিক হয়, তাহলে ফোক যুক্ত করলেই এগুলো দ্বারা কি সঙ্গীত হয়ে যাচ্ছে? মে বি কল্ড ফোক মিউজিক। তাহলে যে মিউজিকের মধ্যে লোক ব্যাপারটা জড়িত, সেটা টিউন, ভয়েস বা ডান্স হোক, এগুলো যখন সাধারণ জনগণের সাথে সম্পর্কিত হবে, তখন সেই কম্বিনেশন অফ সং, টিউন এন্ড ভয়েস কে আমরা বলবো হচ্ছে ফোক মিউজিক। ফর এক্সাম্পল, উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে বাউল সংস আর আ কম্বিনেশন অফ টিউন, মিউজিক এন্ড ডান্স। তাহলে বাউল যে গানগুলো, সেগুলো সুর, কণ্ঠ, মোটামুটি মিউজিক যেটা বলছি সঙ্গীত, এবং মোটামুটি নৃত্যের একটা বা নাচের একটা কি কম্বিনেশন রয়েছে, মিল রয়েছে। তাহলে পুরোটাই আমরা এখানে যা পেলাম তা হচ্ছে ফোক মিউজিকের সংজ্ঞা পেলাম। যে ফোক মিউজিক বলতে আমরা ওই ধরনের প্রাচীন সঙ্গীতগুলোকে বুঝবো যেগুলো একটা নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের, এবং প্রধানত সেই নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের যে সাধারণ যে নিজস্ব যে প্রকাশভঙ্গি, সেই প্রকাশভঙ্গি অনুসারে রচিত বা উপস্থাপিত হয়ে থাকে, এবং এর ভিতরে মিশ্রণ থাকে একই সাথে সুর, কণ্ঠ এবং নৃত্যের একটা মিশ্রণ। এবং বলা হচ্ছে এই ধরনের মিউজিক গুলো প্রধানত স্ট্যান্ডার্ড যে মিউজিক্যাল স্টাইল রয়েছে বা স্ট্যান্ডার্ড যে মিউজিক্যাল রুলস বা রীতিনীতি রয়েছে, সেগুলো দ্বারা পুরোপুরি প্রভাবিত নয়, এগুলো সম্পূর্ণ তাদের নিজস্ব স্টাইল। তাহলে এই সংজ্ঞাটা আমরা প্রধানত বলতে পারি। এবং এর মধ্যে প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো যে এই ফোক মিউজিকের মধ্যে ধর্মীয় বা অসাম্প্রদায়িক উভয় সঙ্গীতই পড়তে পারে।
এরপর চলে আসি, ফোক মিউজিক হ্যাজ দ্য ফলোইং ক্যারেক্টারিস্টিক্স। ক্যারেক্টারিস্টিক্স মানে কি? বৈশিষ্ট্য। তাহলে ফোক মিউজিকের ফলোইং মানে নিম্নোক্ত, তাহলে ফোক মিউজিকের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে। তাহলে এখানে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য দেওয়া হয়েছে, আমরা বৈশিষ্ট্যগুলো একটু পড়ে নিব, বাট উইথ ডিপ অ্যাটেনশন। ওকে, ইট ইজ কম্পোজড বাই রুরাল ফোক। তাহলে এটা প্রধানত গ্রামের জনগণের দ্বারা রচিত হয়। অন দ্য বেসিস অফ অ্যানশিয়েন্ট রুলস ট্রান্সমিটেড ওরালি। যে সঙ্গীতগুলো প্রধানত রচিত হয় প্রাচীন রীতিনীতির দ্বারা, মানে প্রাচীন রীতিনীতির উপর ভিত্তি করে, যে রীতিনীতিগুলো ট্রান্সমিটেড ওরালি, মৌখিকভাবে মুখে মুখে চলে আসছে। তাহলে মুখে মুখে সম্প্রদায় থেকে সম্প্রদায় বা জেনারেশন টু জেনারেশন চলে আসা যে রুলস গুলো, যে প্রাচীন রুল গুলো, সে প্রাচীন রুলস গুলোর উপর ভিত্তি করে সাধারণ জনগণের দ্বারাই ফোক মিউজিক রচিত হয়। এছাড়া বলা হচ্ছে কি, দিস অ্যানশিয়েন্ট রুলস অফ মিউজিক হ্যাভ নট বিন ইনফ্লুয়েন্সড বাই ক্লাসিক্যাল আর মডার্ন মিউজিক। এই কথাটা কিন্তু কয়েকবার এসেছে, যে এই যে প্রাচীন যে রুলস গুলো আমরা দেখছি মিউজিকের, এগুলো প্রধানত যে চিরাচরিত যে সঙ্গীত, ক্লাসিক্যাল মিউজিক এবং আধুনিক বা মডার্ন যে মিউজিক, এই মিউজিক দ্বারা কিন্তু প্রভাবিত নয়। ফোক সংস মে বি সাং ইন গ্রুপস অর ইন্ডিভিজুয়ালি। তাহলে ফোক সং কি? দলবদ্ধভাবেও গাওয়া যেতে পারে, বা ইন্ডিভিজুয়ালি মানে এককভাবেও গাওয়া যেতে পারে। নো রেগুলার প্র্যাকটিস ইজ রিকোয়ার্ড ফর ফোক মিউজিক। তবে লোকসঙ্গীতের জন্য কোনো প্রতিদিনের নিয়মিত যে অনুশীলন বা চর্চার প্রয়োজন হয় না। সুর মোটামুটি একটা হলেই হবে, তাল হলে হবে। যে যেমন আমরা যদি একটা সঙ্গীত দেখি, যে কোনো একটা সঙ্গীত যদি আমরা দেখার চেষ্টা করি এবং বিভিন্ন শিল্পীর যদি আমরা মুখে শুনি, দেখবা যে সুর বা তালগুলো কিন্তু একটু ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। বিকজ though they practice, but standard practice is not necessary for folk music. যেমন আমরা রবীন্দ্রসঙ্গীত বলতেছি, এগুলোর জন্য যে সুরগুলো অনেক সময় ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু মডার্ন মিউজিক গুলো যেগুলো রয়েছে, বা ক্লাসিক্যাল যে মিউজিক গুলো রয়েছে, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত যেগুলো রয়েছে, তার কিন্তু বিভিন্ন যে সঙ্গীতের যে নিয়মগুলো রয়েছে, সঙ্গীতের যে তাল, তারপর হচ্ছে রিদম, রিদম যেটা বলছি, তাল, টিউন, এগুলো কিন্তু একটা বেশ নিয়মগুলো মেনটেন করতে হয়। তা সেই নিয়মগুলো কিন্তু ফোক মিউজিকে মেনটেন করা লাগে না। এরপর বলা হচ্ছে, ইট ইজ কম্পোজড অ্যান্ড পারফর্মড বাই ইলিটারেট অ্যান্ড সেমি লিটারেট পিপল। আমরা কিন্তু ছবিতে অলরেডি দেখেছি ইন্টারনেট থেকে, যে যারা এগুলো কম্পোজ করছে বা যারা হচ্ছে পারফর্ম করছে বা গাইছে গানগুলো, তারা অধিকাংশ কি অশিক্ষিত অথবা অর্ধশিক্ষিত। ইট ইজ আ স্পন্টেনিয়াস এক্সপ্রেশন ইন ইজি ল্যাঙ্গুয়েজ, লোকাল ডায়ালেক্ট অ্যান্ড সিম্পল টিউন। তাহলে এই সঙ্গীতগুলো হচ্ছে প্রধানত স্বতঃস্ফূর্ত বা সাবলীল এক ধরনের প্রকাশভঙ্গি, এবং কি সেগুলো খুবই সহজ ভাষায়, লোকাল মানে স্থানীয় যে উপভাষা, আঞ্চলিক যে ভাষা, এবং হচ্ছে সিম্পল টিউন এবং সাধারণ যে সুর। তাহলে এই ফোক মিউজিক গুলো প্রধানত হচ্ছে সহজ সাবলীল ভাষায় বা আঞ্চলিক ভাষায় বা হচ্ছে সিম্পল টিউনে উপস্থাপিত মানুষের সাবলীল যে প্রকাশভঙ্গি, সেগুলোই হচ্ছে আসলে ফোক মিউজিক। বোথ ওয়ার্ডস অ্যান্ড টিউন আর আপিলিং। এবং বলা হচ্ছে যে এই সঙ্গীতের সে ওয়ার্ডস বলো, কথা বলো বা শব্দ বলো বা সুর, যা কিছু বলো না গেল, এগুলো উভয়ই হচ্ছে কি আপিলিং, মানে হচ্ছে মর্মস্পর্শী বা আকর্ষণীয়, মানে আমাদেরকে খুব আকর্ষণ করে। এছাড়া বলা হচ্ছে ডেসপাইট ইটস ইউনিভার্সাল আপিল, তবে এর যে সার্বজনীন যে আবেদনময়িতা রয়েছে বা সার্বজনীন যে আকর্ষণ রয়েছে, এটা থাকা সত্ত্বেও ইট ইউজেস লোকাল ডায়ালেক্ট। এই সঙ্গীতে প্রধানত আঞ্চলিক ভাষায় ব্যবহার করা হয়। লোকাল ডায়ালেক্ট মানে আমরা বুঝবো হচ্ছে আঞ্চলিক ভাষা। ইট ডিপেন্ডস আপন নেচার অ্যান্ড দ্য রুরাল এনভায়রনমেন্ট। এবং এই সঙ্গীতগুলো যখন রচনা করা হয়, এটা পুরোপুরি ভিত্তি করে রচিত হয় কার উপর? প্রকৃতি এবং গ্রাম্য পরিবেশ। তাহলে গ্রাম্য পরিবেশ এবং প্রকৃতির উপরেই এই সঙ্গীতগুলো পুরো নির্ভর করে থাকে। It is an explicit manifestation of the joys and sorrows of daily life. তাহলে প্রাত্যহিক জীবনের যে আমাদের আনন্দ বেদনা, এই আনন্দ বেদনার যে বহিঃপ্রকাশ, তাই না? এক্সপ্লিসিট ম্যানিফেস্টেশন মানে হচ্ছে বহিঃপ্রকাশ। এই বহিঃপ্রকাশই হচ্ছে এই সঙ্গীতগুলো। তাহলে এই সঙ্গীতগুলোর মাধ্যমে প্রধানত সাধারণ জনগণের আনন্দ বেদনা, প্রাত্যহিক জীবনের যে আনন্দ বেদনা, এগুলোকে প্রধানত বহিঃপ্রকাশ করা হয়। ইট ইউজেস সিম্পল অ্যান্ড ন্যাচারাল রিদমস। এবং এর রয়েছে খুবই সাধারণ এবং খুবই সহজ ছন্দ। রিদম মানে ছন্দ বা তালকে আমরা বুঝবো। ইট কন্টেইনস আ স্ট্রং ইমোটিভ এক্সপ্রেশন অফ হিউম্যান লাভ অ্যান্ড সেপারেশন। এবং এই সঙ্গীতে প্রধানত অন্তর্ভুক্ত থাকে মানব ভালোবাসা এবং বিচ্ছেদের একটা গভীর বা শক্তিশালী আবেগপ্রবণ অভিব্যক্তি বা প্রকাশ। তাহলে এই যে স্ট্রং মানে শক্তিশালী, ইমোটিভ মানে হচ্ছে
আবেগীয় বা আবেগপ্রবণ, এক্সপ্রেশন মানে হচ্ছে অভিব্যক্তি। তাহলে এই সঙ্গীতগুলো প্রধানত মানব ভালোবাসা ও বিচ্ছেদের একটা শক্তিশালী আবেগপ্রবণ অভিব্যক্তি আসলে ধারণ করে থাকে। তাহলে এই হচ্ছে এই সঙ্গীতগুলোর বৈশিষ্ট্য। তাহলে ডিয়ার স্টুডেন্টস, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এখানে যে আমরা 12টি বৈশিষ্ট্য পেলাম, তা প্রধানত কার বৈশিষ্ট্য? ফোক মিউজিকের বৈশিষ্ট্য। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, এবার আমরা পরবর্তী প্যারাগ্রাফে চলে আসি। ইন বাংলাদেশ ফোক মিউজিক হ্যাজ গ্রেট ভ্যারাইটি। তাহলে বাংলাদেশের ফোক মিউজিকের রয়েছে ব্যাপক বৈচিত্র্যতা। উইথ সংস বিং কম্পোজড অন দ্য কালচার, কারণ গানগুলো রচিত হয় সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে, ফেস্টিভ্যালস উৎসবের উপর ভিত্তি করে, ভিউজ অফ লাইফ জীবন সম্পর্কে যে দর্শন তার উপর ভিত্তি করে, ন্যাচারাল বিউটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উপর ভিত্তি করে, রুরাল রিভার্স অ্যান্ড রুরাল অ্যান্ড রিভারাইন লাইফ নদী গ্রামীণ এবং নদীমাতৃক যে জীবন, এইগুলোর উপর ভিত্তি করে যেহেতু ফোক মিউজিক রচিত হয়, তাই ফোক মিউজিকের রয়েছে ব্যাপক বৈচিত্র্যতা। তার মানে ফোক মিউজিক কেন বৈচিত্র্য রয়েছে? কারণ ফোক মিউজিক গুলো রচিত হয় প্রধানত বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে, যা এখানে বলা হয়েছে সংস্কৃতি, উৎসব, জীবন সম্পর্কে যে দর্শন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, নদী এবং গ্রাম্য জীবন এবং নদীমাতৃক যে জীবন, এই জীবনের উপর ভিত্তি করে সং গুলো রচিত হয়। বিধায় বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত এত বৈচিত্র্যপূর্ণ। These songs are also about social inequality and poverty. তাহলে এই গানগুলো আবার সামাজিক অসমতা এবং দারিদ্রতা সম্পর্কে। এছাড়াও অ্যাবাউট দ্য ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড সুপারন্যাচারাল ওয়ার্ল্ড, এছাড়া পার্থিব জাগতিক জীবন এবং যে সুপারন্যাচারাল বলতে আমরা কি বুঝি? অতি প্রাকৃত যে বিষয়, মানে হচ্ছে আমাদের বোধগম্যতার বাইরে। তাহলে হচ্ছে যেহেতু ফোক মিউজিক গুলো পার্থিব বা জাগতিক জীবন সম্পর্কিত এবং অতি প্রাকৃতিক বিষয় নিয়ে রচিত, এই জন্য সং গুলো কিন্তু বিচিত্র হয়ে থাকে। এছাড়া বলা হচ্ছে মিস্টিক্যাল সংস হ্যাভ বিন কম্পোজড, এছাড়াও যে আধ্যাত্মিক যে সঙ্গীতগুলো সেগুলো রচিত হয়ে থাকে ইউজিং দ্য মেটাফোর্স অফ রিভার্স অ্যান্ড বোটস, মানে নদী এবং নৌকা, এই ধরনের উপমা, মেটাফোর্স মানে কি উপমা বা তুলনা, মেটাফোর ব্যবহার করে কিন্তু এই মিস্টিক্যাল সং গুলো রচিত হয়ে থাকে। যেমন আমরা বলেছি যে অনেক কিছু ফোক মিউজিক রয়েছে যেখানে বডিকে একটা নৌকার সাথে তুলনা করা হচ্ছে, তারপর নৌকায় যেমন ফুটা হয়ে গেলে পানি ভরতে থাকে এবং নৌকা একসময় ডুবে যায়। তো আমরা যখন অপরাধ করে থাকি তখন হয়তো ধরা হয়ে থাকে যে আমার জীবনে বা আমার মনে বা আমার শরীরে একটা ফুটা হয়ে গেছে, যার কারণে আস্তে আস্তে আমার এই জীবনটা কি হয়ে যাচ্ছে? ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বা মরে যাচ্ছে। তো এইভাবে কিন্তু অনেক নদী, নৌকা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে কিন্তু ফোক মিউজিক গুলো রচিত হয়ে থাকে। সিন্স দ্য কান্ট্রি ইজ বেসিক্যালি রিভারাইন, আর যেহেতু আমাদের দেশটি একটি নদীমাতৃক দেশ, দ্য ভার্টিয়ালি ফর্মস অ্যান ইম্পর্টেন্ট জানরা অফ ফোক মিউজিক। অতএব ভার্টিয়ালি সঙ্গীতই হচ্ছে আমাদের ফোক মিউজিকের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাহলে আমাদের ভার্টিয়ালি সঙ্গীত আমাদের লোকসঙ্গীতের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে বা জানরা মানে ভাগ বা বিষয় বলে পরিচিত। যে ফোক মিউজিকের মধ্যে সবচেয়ে ডমিনেন্ট এবং উল্লেখযোগ্য ফোক মিউজিক হলো ভাটিয়ালি। এছাড়া বলছে ফোক মিউজিক ইজ ফর্মড অ্যান্ড ডেভেলপস। তাহলে ফোক মিউজিক প্রধানত গঠিত হয় অথবা আস্তে আস্তে এটা ডেভেলপ করে বা উন্নত লেভেলে চলে যায় বা আস্তে আস্তে সে বেড়ে যায় বা বেড়ে ওঠে ফোক মিউজিক গুলো অ্যাকর্ডিং টু দ্য এনভায়রনমেন্ট, পরিবেশের উপর ডিপেন্ড করে। তাহলে আমরা কোন পরিবেশে আছি, যে সকল মানুষেরা পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাস করে তাদের সঙ্গীতের মধ্যে পাহাড়, পর্বত এইগুলো সম্পর্কিত থাকে। যারা হচ্ছে নদী মাতৃক যে স্থানগুলো বা নদীর আশেপাশে বসবাস করে তাদের সঙ্গীতের মধ্যে নদীর বিষয়গুলো বেশি আসে। যারা হচ্ছে ভূমি এলাকায় বন জঙ্গলের পাশাপাশি বসবাস করে বা কৃষি কাজ করে থাকে তাদের সঙ্গীতের মধ্যে বা ফোক মিউজিকের মধ্যে কৃষি বিষয়ক বা প্রকৃতি বিষয়ক যে কথাবার্তা সেগুলো কিন্তু বেশি থাকে। অতএব ফোক মিউজিক গুলো ইজ completely dominated actually by the different scenarios of environment. তাহলে প্রকৃতিক বিভিন্ন বিচিত্র যে দৃশ্যপট, যে উপাদান, এলিমেন্ট, এগুলোর উপরেই কিন্তু আসলে ফোক মিউজিক গঠিত হয় এবং তা আস্তে আস্তে প্রোগ্রেস করে আর কি। বলছে ডিফারেন্স ইন দ্য ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট আর রিফ্লেক্টেড ইন দ্য পিপল অফ ডিফারেন্ট রিজনস। আমরা জানি তাহলে বিভিন্ন এলাকার মানুষের মধ্যে পরিবেশের যে পার্থক্য সেটা কিন্তু পরিলক্ষিত হয়। রিফ্লেক্টেড মানে কি? পরিলক্ষিত হওয়া।
তাহলে ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট মানে প্রাকৃতিক পরিবেশের যে ভিন্নতা সেটা রিফ্লেক্টেড হয় কোথায়? ইন দ্য পিপল অফ ডিফারেন্ট রিজিয়নস। তার মানে বিভিন্ন এলাকার মানুষের উপরে কিন্তু পরিবেশের যে বৈচিত্র্যটা সেটা কিন্তু পরিলক্ষিত হয় বা প্রভাবিত হয় বা আমরা দেখতে পাই যে 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 এলাকার মানুষ সেই এলাকার মানুষ কিন্তু সেই উপাদানগুলো ব্যবহার করে জীবনকে পরিচালনা করে, অতএব তাদের জীবন সেভাবেই চলে। আর যেহেতু তারা ওই এলাকাতে বসবাস করে, অতএব তারা যখন কোনো কিছু রচনা করে, গান, সঙ্গীত বা অন্য কোনো লেখালেখি, তখন কিন্তু সেটা তার মধ্যে চলে আসে। যেমন পদ্মা নদীর মাঝি যদি আমরা উপন্যাসের কথা ভাবি, তাহলে যে রাইটার তিনি প্রধানত পদ্মা নদীর পাশাপাশি অবস্থান করেছেন বা এই সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা রয়েছে বলে তিনি কিন্তু পদ্মা নদীর যে উত্তাল অবস্থা সেটা কিন্তু বর্ণনা করতে পেরেছেন, এবং তার আশেপাশের মানুষের যে জীবন সেটা কিন্তু তিনি সুন্দর করে বর্ণনা করতে পেরেছেন। এই জন্য বলা হচ্ছে দ্য ডায়ালেক্ট টু ভ্যারি অ্যাক্রস দ্য ডিফারেন্ট রিজিয়নস, এবং বলা হচ্ছে অঞ্চল ভেদে ডায়ালেক্ট মানে আঞ্চলিক যে ভাষাগুলো এগুলো কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন হয়। অ্যাক্রস দ্য ডিফারেন্ট রিজিয়নস, তাহলে বিভিন্ন এলাকা ভিত্তিক বা এলাকার উপর ভিত্তি করে কিন্তু যে আঞ্চলিক ভাষা রয়েছে, উপভাষা রয়েছে, সে ভাষাগুলো কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। বাংলাদেশি ফোক মিউজিক দেয়ারফর ভ্যারিজ ফ্রম রিজিয়ন টু রিজিয়ন। অতএব যেহেতু ডায়ালেক্ট ভিন্ন, ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট ভিন্ন, অতএব বাংলাদেশের যে লোকসঙ্গীত গুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু এলাকা ভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এক এক এলাকার লোকসঙ্গীত এক এক ধরনের। এখানে আমরা কিছু উদাহরণ পাবো। Thus there are the northern Hawaiian, the eastern Vatiali and the south western Baul songs. অতএব যদি আমরা ভিন্নতার কথা ভাবি, তাহলে যদি আমরা উত্তরের কথা ভাবি তাহলে উত্তরের লোক বেশি সঙ্গীত রচনা করে হাওয়াইয়া। যদি আমরা পূর্বের কথা ভাবি, পূর্ব সাইডের কথা, তাহলে সেখানে ভাটিয়ালি গান বেশি রচিত এবং গাওয়া হয়। এবং যদি আমরা দক্ষিণ পশ্চিমের মানুষের কথা ভাবি, সেখানে বাউল গান আমরা বেশি দেখি। তো এই হচ্ছে যে এলাকা ভিত্তিক ফোক মিউজিক গুলো কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। and as the folk musics are influenced by the natural environment, so the difference in natural settings are also reflected in the life of people, and so music are also become different according to the region. Okay, এছাড়া বলা হচ্ছে the culture and the lifestyle of the different tribes. Tribes মানে কি? উপজাতি। আমরা যে ছোট ছোট নৃগোষ্ঠী রয়েছে, উপজাতি রয়েছে, তাদের লাইফস্টাইল এবং সংস্কৃতি যেহেতু ভিন্ন, অতএব have also influenced folk music. তাদের এই ভিন্নতাও কিন্তু ফোক মিউজিককে ব্যাপক হারে প্রভাবিত করেছে। ট্রাইবস লাইক সান্তাল, গারো, হাজং, চাকমা, মণিপুরি, ত্রিপুরা, মারমা এটসেট্রা। তাহলে এই যে সান্তাল, গারো, হাজং এর মতো যে উপজাতিগুলো, তারা কি করেছে? হ্যাভ ইন্টারেক্টেড। ইন্টারেক্টেড মানে কি? মিথস্ক্রিয়া করা, মিশে যাওয়া, প্রভাবিত হওয়া কার দ্বারা? উইথ দ্য এথনিক বেঙ্গলি কালচার এন্ড লাইফস্টাইল ওভার দ্য ইয়ার্স। মানে কি? বছরের পর বছর ধরে। তাহলে বছরের পর বছর ধরে বাঙালি যে নৃগোষ্ঠী রয়েছে তাদের যে সংস্কৃতি বা লাইফস্টাইল, এদের সাথে ওই ট্রাইবস বা উপজাতীয়দের যে জীবনযাত্রা সেটা কিন্তু মিশে একাকার হয়ে গেছে বা প্রভাবিত হয়ে গেছে। আর এই যে ইন্টারাকশন আর এই যে মিথস্ক্রিয়া, সেটা কি হয়েছে? হ্যাজ বিন ক্লিয়ারলি রিফ্লেক্টেড ইন দ্য রিচনেস অফ ফোক মিউজিক। অতএব ফোক মিউজিকের এই যে প্রাচুর্যতা, এই প্রাচুর্যতার উপরে কিন্তু ব্যাপক হারে এগুলো প্রতিফলিত হচ্ছে, এই ইন্টারাকশন গুলো। কারণ আমরা দেখছি এখন পাহাড়িয়া গানের সাথে বাঙালি গানের কথা, সুর মিলে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের অনেকটা ওই যে ফ্যাশন ডিজাইনের মতো মিউজিকে কিন্তু আস্তে আস্তে বৈচিত্র্যতা পাচ্ছে। তাহলে পাহাড়ি মানুষ, নদীমাতৃক মানুষ এবং বন জঙ্গলের মানুষেরা যখন একত্রিত হয়ে বিভিন্ন কালচারকে একত্রিত মিশাইয়ে যে সঙ্গীত রচনা করছে, তার ভিতরে কিন্তু একটা নতুনত্ব রয়েছে এবং বৈচিত্র্যতা রয়েছে। তাই বলছে এই যে ইন্টারাকশন বাঙালির সাথে উপজাতি কালচারের যে ইন্টারাকশন, এই ইন্টারাকশনে কিন্তু বাঙালি যে ফোক মিউজিক এর প্রাচুর্যতায় ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হচ্ছে বা প্রভাবিত করছে। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো ফোক মিউজিক আসলে কি এবং এর বৈশিষ্ট্যগুলো কি এবং কিভাবে এটা রচিত হয় বা কিসের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়। তা চলো এবার লাস্ট প্যারাগ্রাফটা আমরা পড়ে ফেলি। ফোক সংস মে বি সাং ইন্ডিভিজুয়ালি অর ইন কোরাস। এটা আমরা আগে পেয়েছি বৈশিষ্ট্যের ভিতরে যে ফোক মিউজিক গুলো এই যে গ্রুপেও গাওয়া হতে পারে অথবা ইন্ডিভিজুয়ালি এককভাবে গাওয়া হতে পারে। তাহলে ফোক মিউজিক ক্যান বি সাং, মে বি সাং ইন্ডিভিজুয়ালি অর ইন কোরাস। কোরাস মানে গ্রুপস, যেটা আমরা বলি একত্রে। ফোক সংস সাং ইন্ডিভিজুয়ালি ইনক্লুড বাউল, ভাটিয়ালি, মুর্শিদি এবং মারফতি। তাহলে যে ফোক মিউজিক গুলো এককভাবে গাওয়া হয় সেগুলোর মধ্যে পড়ে বাউল, ভাটিয়ালি, মুর্শিদি এবং মারফতি। এগুলো হচ্ছে একক সঙ্গীত। হোয়াইল সাং ইন কোরাস, অন্যদিকে দলবদ্ধভাবে যে গানগুলো গাওয়া হয় তার মধ্যে পড়ে কি? কবি গান, লেটো গান, আলকাপ এবং গম্ভীরা। তাহলে এই জাতীয় সঙ্গীতগুলো হচ্ছে দলীয় সঙ্গীত। আর ভাটিয়ালি, বাউল এগুলো হচ্ছে একক সঙ্গীত ফোক মিউজিকের মধ্যে।
এবার বলছে সাম সংস আর রিজিওনাল ইন ক্যারেক্টার, কিছু সঙ্গীত রয়েছে সম্পূর্ণ আঞ্চলিক মানে একটা নির্দিষ্ট অঞ্চল, বাট আদার্স কিন্তু আরো কিছু সঙ্গীত রয়েছে যেগুলো কি আর কমন টু বোথ বাংলাদেশ এন্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল, যেগুলো বাংলাদেশ এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলে উভয় অঞ্চলে কিন্তু গাওয়া হয়ে থাকে। সিমিলারলি একইভাবে সাম সংস বিলং ডিস্টিংটিভলি টু ওয়ান রিলিজিয়াস কমিউনিটি, কিছু গান রয়েছে সম্পূর্ণ মানে পুরোপুরি কোন একটা নির্দিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সাথে, যেমন গজল গুলো রয়েছে, গজল হচ্ছে তোমার ইসলাম সঙ্গীতের সাথে, ইসলাম ধর্মের সাথে রিলেটেড। এরপরে যে কীর্তন গান যেগুলো রয়েছে সেগুলো হিন্দু ধর্মের সাথে রিলেটেড। কোরাস বলে থাকি, ধর্মীয় যে কোরাস গুলো আছে সেগুলো খ্রিস্টান ধর্মের সাথে রিলেটেড। তাই বলছে যে কিছু সঙ্গীত রয়েছে, ফোক মিউজিক রয়েছে, যেগুলো হয় সেগুলো পুরোপুরি হিন্দু ধর্মীয় অথবা পুরোপুরি মুসলিম ধর্মীয় বা অন্যান্য ধর্মের জন্য আলাদা আলাদা ফোক মিউজিক রয়েছে। আবার আদার্স, আবার কিছু আরো ধর্মীয় আরো কিছু ফোক মিউজিক রয়েছে যেগুলো হচ্ছে কি ক্রস রিলিজিয়াস বাউন্ডারিজ, যে সঙ্গীতগুলো আবার ধর্মীয় যে সীমা তাকে অতিক্রম করে ফেলেছে, যে ওই সঙ্গীতগুলো শুধু একটা নির্দিষ্ট সঙ্গীত নয় বা একটা নির্দিষ্ট ধর্মীয় সঙ্গীত নয়, বরং সব ধর্মের মানুষই কিন্তু ওই সঙ্গীতগুলো গাইতে পারে। যেমন আমরা জানি যে কিছু কিছু গান রয়েছে, যেমন লালন ফকিরের খাঁচার ভিতর অচিন পাখি, এটা কিন্তু সব ধর্মের মানুষই আধ্যাত্মিক ভাবে গ্রহণ করতে পারে। তারপরে হচ্ছে তোমার খেলিছো আবিশ্বালয়ে নজরুল সঙ্গীত যে রয়েছে, এগুলো কিন্তু সব ধর্মের মানুষই গাইতে পারে, কারণ এই সঙ্গীতগুলো তুমি নির্মল করো মঙ্গল করো রজনীকান্ত সেনের যে গানগুলো রয়েছে, তো এরকম কিছু গান রয়েছে যে গানগুলো শুধু নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের ধর্মের সাথে রিলেটেড নয়, বরং দে হ্যাভ ক্রস দ্য রিলিজিয়াস বাউন্ডারিজ এন্ড বিকেম আ কমন সং ফর অল রিলিজিয়াস পিপল, সকল ধর্মের মানুষের কাছে কিন্তু কমন হয়ে গেছে। আবার হচ্ছে সাম সংস বিলং এক্সক্লুসিভলি টু মেন, কিছু গান রয়েছে একমাত্র পুরোপুরি পুরুষদের দ্বারা গাওয়া হয় বা পুরুষালী গান যেগুলো বলা হয় সেগুলো পুরুষদের সাথে রিলেটেড, আদার্স টু উইমেন। এবং আরো কিছু গান রয়েছে যেগুলো উইমেনদের সাথে জড়িত, হোয়াইল সাম আর সাং বাই বোথ মেন এন্ড উইমেন, এবং কিছু গান রয়েছে যেগুলো নারী পুরুষ উভয়েই গাইতে পারে। কারণ গানের ভিতর যদি পুরুষালী কথাবার্তা থাকে তাহলে হচ্ছে সেগুলো মেয়েরা গাইলে হবে না, আবার যে গানের ভিতর মেয়েলি কথাবার্তা রয়েছে সেগুলো তো পুরুষরা গাইলে হবে না। আবার কিছু গান রয়েছে যেখানে নারী পুরুষ ভেদাভেদ নেই উভয়ের জন্য। Thus only women compose and sing ব্রত গান and মেয়েলি গীত, এই যে বলছে যে শুধু মেয়েরা লেখে বা শুধু মেয়েরাই গায় এমন দুটো গান হলো কি ব্রত গান এবং মেয়েলি গীত। But both men and women participate in the roof beating songs that are sung while beating down and farming rooftops. তাহলে আর বলা হচ্ছে রুপ বিটিং যে ছাদ ঠেকানো গান রয়েছে বা ছাদ পেটানো যে গান রয়েছে, এগুলো আবার নারী পুরুষ উভয়ে গাইতে থাকে। কারণ কি এই সময় নারী পুরুষ উভয়ে কিন্তু ওই ছাদ যে পেটানো বা ছাদকে রূপ এই যে ফার্মিং করার জন্য মানে ছাদটাকে পিটিয়ে, বিশেষ করে আগের দিনে যখন, এখন তো অনেক মেশিন যন্ত্রপাতি উঠে এসেছে, যখন ছাদ ঢালাই করা হলে পারে এক ধরনের মেশিন দিয়ে কিন্তু ওটাকে ফার্ম করা হচ্ছে, দৃঢ় করা হচ্ছে, ঢালাই গুলোকে যেন ঠিক মতো বসানো যায়। কিন্তু আগের দিনে যেহেতু মেশিন গুলো ছিল না, তখন এই মুগুর দিয়ে ছাদের উপর পেটাতে হতো এবং সবাই লাইন করে বসে ওই ছাদ পেটাতো, যাতে একই তালে একই সুরে এবং একই সময়ে যেন পেটানো কাজটা চলে, যাতে দৃঢ়ভাবে ছাদটা শক্ত হয়ে যায়। তা সেই যে কাজগুলো করতে গিয়ে যখন নারী পুরুষ একসাথে ওই ছাদ পেটাতো, তখন তারা এক ধরনের গান গেয়ে কাজটা করতো, যাতে তালে তালে কাজটা হয়। তাহলে এই ধরনের যে রুপ বিটিং সং, সেগুলো কিন্তু মেয়ে বা ছেলে উভয়েই অংশগ্রহণ করতো। তাহলে এই হচ্ছে মোটামুটি ডিয়ার স্টুডেন্টস দ্য টক অ্যাবাউট folk music and the characteristics of folk music, and we have also learned about the things which influenced in composing and singing folk music. তাহলে ফোক মিউজিক গাওয়া থেকে শুরু করে, ফোক মিউজিক রচনা করা থেকে শুরু করে, এবং যে প্রাকৃতিক পরিবেশ তার যে এলিমেন্ট, এগুলো যে ফোক মিউজিককে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে তা আমরা কিন্তু এখানে জানতে পারলাম। অ্যাকচুয়ালি ফোক মিউজিক ইজ কমপ্লিটলি দোজ মিউজিক হুইচ actually comes from the heart of a particular community, and the people of that community are either illiterate or semi-literate, and those songs are uninfluenced by modern rules of song. তাহলে সঙ্গীতের যে আধুনিক রীতিনীতি সেগুলো থেকে পুরো আনইনফ্লুয়েন্সড বা ইনফ্লুয়েন্সড নয়। তাহলে ডিয়ার স্টুডেন্টস, আশা করি তোমরা প্যাসেজটি বুঝতে পেরেছো এবং তোমরা প্যাসেজটি আবারও বাসায় একটু মনোযোগের সহিত পড়ে নিবে, যাতে যদি কোনো বুঝতে অসুবিধা হয় তোমরা আমার সাথে যোগাযোগ করে অবশ্যই জেনে নেওয়ার চেষ্টা করবে।
তো আমি চেষ্টা করলাম তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য, এখন বাকিটা তোমাদের দায়িত্ব বিষয়টাকে বুঝে নেওয়া। বাট ইফ ইউ ফিল এনি প্রবলেম, প্লিজ ইউ ক্যান কন্ট্যাক্ট উইথ মি with the mobile number, the email number, and through messenger or writing or putting comment in the comment box of this video class. Whatever way you get, you can contact with me. So dear students, তবে আজ আর নয়, তো ভিডিও ক্লাসটি শেষ করার পূর্বে আমার একটি অনুরোধ তোমাদের কাছে রইল, তা হলো যদি তোমরা এই ইউটিউব চ্যানেলে, ইংলিশ লার্নিং চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো, তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করে ফেলো এবং তার পাশে থাকা বেল বাটনে ক্লিক দিয়ে রাখো, যাতে যে কোনো ধরনের নতুন ভিডিও ক্লাস আপলোড করলেই তার নোটিফিকেশন তোমরা তৎক্ষণাৎ পেয়ে যাও। এবং তোমরা দেখছো যেখানে আমি প্রধানত 4 ডিফারেন্ট এরিয়াকে ভিত্তি করে আমি ভিডিও ক্লাসগুলো আপলোড করছি। প্রথমত ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং, তার সাথে হচ্ছে কম্পিটিটিভ এক্সামস লাইক বিসিএস এর মতো বা ভার্সিটি এক্সামের মতো যে কম্পিটিটিভ এক্সামগুলো রয়েছে তার জন্য ভিডিও ক্লাস আপলোড করছি। এইচএসসি একাডেমিক ইংলিশ, এইচএসসি লেভেলের যে স্টুডেন্ট রয়েছে তাদের ফার্স্ট পেপার সেকেন্ড পেপারের উপর ডিপেন্ড করে আমি ভিডিও ক্লাস আপলোড করছি। এছাড়াও ইংলিশ লিটারেচার ফর বিএ এন্ড এমএ স্টুডেন্টস আন্ডার ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, এগুলোর উপরে কিন্তু আমি প্রতিনিয়ত এই যে ভিডিও আপলোড করছি। এখানে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং এর উপর ভিডিও রয়েছে, এইচএসসি ইংলিশ ফার্স্ট পেপার, এইচএসসি ইংলিশ সেকেন্ড পেপার, অনার্স, বিসিএস প্রিলিমিনারি বা অন্যান্য কম্পিটিটিভ এক্সামস, এছাড়া ডেইলি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ প্র্যাকটিসের জন্য যে সকল ভিডিও ক্লাস লাগে আমি প্রতিনিয়ত আপলোড করছি এবং এগুলো আমি শেয়ার করছি আমার বিভিন্ন যে ফেসবুক গ্রুপ রয়েছে, ফেসবুক পেজ রয়েছে, সেগুলোতে তোমরা সেই পেজে লাইকিং এন্ড ফলোইং অর বিং মেম্বার অফ Facebook group, you can get the notification of the video classes which I upload in this channel. So dear students, আশা করি তোমরা আমার এই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছো। যদি সাবস্ক্রাইব করে ফেলো তাহলে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ, আর সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থেকে যাও ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের উপরে নতুন নতুন ভিডিও ক্লাস পেতে। এবং অবশ্যই তোমরা ভিডিও ক্লাসগুলো ভালো লাগলে বা এই ভিডিও ক্লাসটি যেটা তোমরা এখন দেখছো যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবে এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে নিবে, যাতে তারা এই ভিডিও ক্লাসগুলো দেখে উপকৃত হতে পারে। আরেকটি বিষয় হলো, প্রত্যেকটা ভিডিও ক্লাসের সাথে আমি ভিডিও ওই টপিকসের উপর ডিপেন্ড করে অন্যান্য যে ভিডিও ক্লাসগুলো রয়েছে সেই ভিডিও ক্লাসের যে লিংক সেগুলো কিন্তু আমি দিয়ে দিচ্ছি। যেমন ধরো এই ভিডিও ক্লাসের যে ডেসক্রিপশন বক্স রয়েছে, এই ডেসক্রিপশন বক্সে ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের টেক্সট বুক থেকে যে সকল ইউনিট লেসন রয়েছে তার উপরে যতগুলো ভিডিও ক্লাস করা হয়েছে তার লিংক কিন্তু আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি। আর এখানে আমার সাথে কানেক্টেড হওয়ার জন্য যে ফেসবুক পেজ রয়েছে বিভিন্ন বিষয়ের উপর ডিপেন্ড করে, তার সাথে যে ফেসবুক গ্রুপ রয়েছে এর সাথে তুমি যুক্ত থাকতে পারো বা আমাকে ফলো করতে পারো। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আশা করি তোমরা সকলে বিষয়টা বুঝেছো। তো আজ আর নয়, থ্যাংকস ফর বিং উইথ মি থ্রু আউট দ্য হোল ক্লাস and I wish the best of luck to all of you. But now in this critical moment of COVID-19, stay at home, stay safe. However, I want to meet you again in the next class. Till then, peace be upon all of you. Bye.